ఛానల్, నేను మీ కావ్య. ఇక ప్రెసెంట్ అయితే నేను సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నా. నిజాం నవాబుల కాలం నాటి రైల్వే స్టేషన్ ఇంకా హైదరాబాద్ లో ఉంది. దాదాపు 150 సంవత్సరాల పాత రైల్వే స్టేషన్. సో తర్వాత ఎన్నో హంగులు రంగులు అదుతో వచ్చారు. ఇక ఎట్ లాస్ట్ దాదాపు కేంద్రం 720 కోట్ల రూపాయలతో దాన్ని పూర్తిగా ఆధునీకరణగా మార్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది. సరే, అది చేసేది మంచిదే. కాకపోతే మనం కళ్ళ ముందే ఆ ఐకానిక్ కూల్ చేస్తుంటే ఆ బాధ ఖచ్చితంగా హైదరాబాదీలకు ఉంటది. అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ దాన్ని చూసి వెళ్ళిపోయి లేదంటే ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఒక అనుబంధం అనేది ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉండే వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. కాకా నమస్తే, మీ పేరేంది? ఇక్కడే ఆటో. 42 ఇయర్స్, 42 సంవత్సరాల నుంచి ఆ రైల్వే స్టేషన్ అట్లా చూస్తున్నాం. ఇలా కూల్ చేస్తుంటే అవునా? మా తాతలు చూస్తున్నారు రైల్వే స్టేషన్. ఇది మోదీ జన్మది అంటే అమ్మేసి మొత్తం రైల్వే మొత్తం అమ్మేసి అది చేస్తున్నాడు అతను. దట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్ టు డూ హిమ్. He's doing all rubbish things. I like that. Enough. I don't want to. I think this is a heritage one for Hyderabadis. He's very dangerous. He's very dangerous for us because it's not too good he's doing. He's doing all bad things. Voting also is doing all bad things and all. Now also he want to do bad things. Everything is going on. What is your emotion related and tie-up with this railway station? My father was in railways. My brother was in railways. My uncle, my relative all in railways only. So how can I tell that for the relations? No. I'm asking what is the emotional touch with this bonding of this railway gate? Morning 6 o'clock we'll come here. After namaz we'll come here and we'll do the business and we'll go about 2 or 3 o'clock to home. That's everything. How you're feeling to be demolishing in front? Not good now. You can't see it also. I can't see it. That's why I kept my face this side. Nearly about Nizam State. My daddy was in, my grandfather was in Nizam Railways. Oh. He used to get the pension of two some change. He used to get the pension. What do you think we can do for this? We can't do anything. We must see and cry. That's all. Not so much. చూసారా, ఒక ఎమోషనల్ గా దీనికి ఒక బాండ్ అయిపోయి ఉంటారు. ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి ఇక్కడే వర్క్ చేస్తుంటారు కదా. అన్న నమస్తే, పేరేందే? మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రజాక్. పొద్దున్న ఎప్పుడు వస్తారు ఇక్కడికి మీరు స్టేషన్ కి? 30 years నుంచి ఇన్నే. పొద్దుగాల ఎప్పుడు వస్తారు ఇడికి? 8:30 सुबह 8:30 को आते. So कैसे था रेलवे स्टेशन पहला? पहले अच्छा था. अब तोड़ने का जरा कारोबार डिम हो गया. तो बने बाद में अच्छा था. तोड़ने से आप 30 years से वही देख रहे आप, कारोबार कर रहे, आपके आंखों के सामने पूरा वो तोड़ रहे. कैसे लग रहा है आपको? तकलीफ तो होती ना, पुराना रहा तो. अब नया बना तो अच्छा भी दिखता उससे. उसमें क्या कारोबार भी बढ़ता उसमें. अब पुराना आ गया, कहीं गिर गया, कोई मर गया, तो वो हिसाब से तोड़ के उसको नया बड़ा बना रहा है ऐसा. सो बड़ा बना रहा है. ये तो हेरिटेज भी बोलते हैं. वो तो है, तो निजाम सरकार का जब से जमाने का. मिस कर रहे वो? हाँ, मिस होता. फोटो भी है हमारे पास, खींचे सो फोटो. वो पहले खींच के यहीं रख लिए थे हम, पूरे है फोटो पुराने. कभी टाइम आया तो फ्यूचर में हमारे बेटों को उन लोगों को दिखा सकते हो, इसलिए सेव करके रखे. सेव करके रखे. तो अब तो वो तोड़ रहे आपके आंखों के सामने. तो हम क्या करते, हमारा इमोशन तो रहता, मगर तकलीफ रहती. तकलीफ रहता, मगर कुछ कर नहीं सकते हम. फीलिंग है, फीलिंग तो रहती. पुराना है ना, ओल्ड इज गोल्ड रहता. अब नए की बात पुराने की बात नहीं आती है. सर इडिकी రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడ 5 o'clock సాయంత్రం ఎప్పటి వరకు? మళ్ళీ 10 o'clock. 10 o'clock. ఎట్లా ఉంటది రైల్వే స్టేషన్? కులగొడుతారు కదా, బాధ అవుతుందా? గిరాకీలు లేవు అట్లా ఏం లేదు. లేదు. సో కూలగొడుతుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇన్ని సంవత్సరాలు దాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయినారు కదా. అసలు కొత్త కడతారేమో మేడం, మనకు తెలియదు కదా ఎట్లా కడతారు. చాలా సంవత్సరాల పాతది అంటారు, నిజమేనా? అవునా? ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నారు మీరు అది రైల్వే స్టేషన్? ఇది 20 years నుంచి. అబ్బా, 20 సంవత్సరాల నుంచి. మరి 20 సంవత్సరాలు చూసే బిల్డింగ్ మీ కళ్ళ ముందు కూలుస్తుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఎట్లా అనిపిస్తున్నాయి, ఇక మళ్ళీ వెరైటీ డిజైన్ గా కడతాయి, బాధ అనిపిస్తుంది. 20 సంవత్సరాల బిల్డింగ్ కూడా కడితే బాధ అనిపిస్తుంది. మాకు టైమింగ్ లేదు. ఇట్లా అనిపిస్తుంది.
మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అరే మీరు పని చేసే దగ్గర మీరు రైల్వే స్టేషన్ వస్తున్నారు అడుగుతారు కదా, అడిగిరా అడుగుతారు. ఎవరు అడిగిరన్నా మామూలు మా ఫ్యామిలీ అడుగుతారు కదా, ఏమడిగారు స్టేషన్ ఎట్లా ఉంటాయి ఒకసారి నా ఫోటోలు గిట్ట చూపించాలని అడుగుతారు అట్లా. మరి తీసుకునే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు ఆ, ఫోటో దిగే పరిస్థితి ఉందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, కిలో కట్టేది కదా మేడం, కిలో కట్టేది మొత్తం. ఎప్పుడు వస్తారన్నా ఇక్కడ పొద్దున మీరు నేనా ఇప్పుడే వస్తున్నాను. ఎప్పుడు వస్తారు? ఆ. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్? నేనంటే రైల్వే స్టేషన్ లో రైడ్ ఏం చేయను, ఆన్లైన్ అన్ని హైదరాబాద్ మొత్తం తిరుగుతాను. హైదరాబాద్ మొత్తం తిరుగుతారు. ఆ, సో సికింద్రాబాద్ రాగానే మీకు ఏం గుర్తుకొస్తుంది సికింద్రాబాద్ రాగానే ఎప్పుడు తిరుగుతాను రైల్వే స్టేషన్. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇప్పుడు వచ్చి 6 years అయింది. స్టేషన్ కూల్ చేస్తున్నారు కదా ఏమనిపిస్తుంది ఆ బిల్డింగ్ చూస్తుంది కొంచెం ఇది అనిపిస్తుంది, కొంచెం అప్పుడే కొంచెం బాగుండే, ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా కడుతుంటారు కదా, కొంచెం మంచి కడుతుంటే ఇంకా చాలా మంచి హ్యాపీగా ఇక్కడ పాత కట్టడంని మళ్ళీ చూసే అవకాశం ఉంటుందా ఉండదండి. పాతది మళ్ళీ రాదు కదా. మీ దోస్తులు లేదంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎవరైనా అడుగుతుంటారా రే స్టేషన్ కూల్ చేస్తారంట ఏమైనా తెలుసా మీకు అని ఆ, అడుగుతారు. దిగిన ఎప్పుడైనా ఫోటో ఇక్కడ దిగాను. దిగిన మళ్ళీ దిగే అవకాశం ఉందా అసలు ఉండదు. సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది రైల్వే స్టేషన్ కూల్ చేయడం పాత కట్టడం కదా రోజు పొద్దున్న లేవగానే నిన్నే చూస్తుంది అప్పుడే బాగుండే, మంచిగా ఉండే. ఇప్పుడు అంతా ఏం లేదు. పొద్దున్న రాగానే చూస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుండే అది జర కొంచెం హైదరాబాద్ అంటే ఈ రైల్వే స్టేషన్ అంటే జర మంచిగా ఉండేది, మంచిగా అనిపించేది. ఆ దూరం చూసినాక అది మంచిగా అనిపించేది. ఇప్పుడు మొత్తానికి ఇప్పుడు మొత్తం ఎట్లా గోడాంలాగా అయిపోయింది మొత్తం. అది మన బండ్లు పెడతాం కదా గోడాంలో, అట్లా అయిపోయింది మొత్తం. ఇప్పుడు ఉన్నది ఏం మంచిగా లేదు, ప్రభుత్వం కూడా ఏం బాగాలేదు అసలు. కాదు ఇప్పుడు ఈ రైల్వే స్టేషన్ చాలా పాత కట్టడం నిజాం నవాబు ఉన్నప్పుడు కట్టింది అది బాగుంది, అదే బాగుంది. ఎందుకంటే అది ఇక అప్పుడు కట్టిన కట్టడమే గట్టిగా ఉంది, ఇప్పుడు వేస్ట్ అంతా. ఇప్పుడు బాగాలేదు. ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ రాగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఈడ? రైల్వే స్టేషన్ ఒకటే కదా. సికింద్రాబాద్ అంటేనే పెద్దది రైల్వే స్టేషన్ అంటే ఇదే ఇక్కడ. రైల్వే స్టేషన్ లోపల అడుగు పెట్టగానే ఆర్చేనా ఆర్చే ఇక ఉంటది కదా, కంపల్సరీ అది సింపుల్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి చూసినా కానీ ఏది బిల్డింగ్ పై ఎక్కి చూసినా కూడా కంపల్సరీ రైల్వే స్టేషన్ అనేది ఒక సింబల్ ఇలా కనిపించేది. అది ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ అని చూసుకుంటున్నారు, వెతుకుంటున్నాల్సి వస్తుంది. రైల్వే స్టేషన్ ఏడుందని ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు వీడికి వస్తే కానీ తెలియట్లేదు. అన్ని బ్లూ కలర్ షట్టర్లు పెట్టారు కదా, ఇది తెలియట్లేదు సరిగా ఈ రైల్వే స్టేషన్ కాదని తెలియదు. బంద్ చేసి అనుకుంటారు రైల్వే స్టేషన్ ఇది. చాలా మంది దగ్గర 10 ఉంది కదా, ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 10 బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తున్నారు అందరు. ఇక్కడ అంతే బంద్ చేసి బాబు బ్యాక్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి అక్కడ అని చెప్పేసి కస్టమర్ కూడా ఇందాక ఇప్పుడే దింపేసి మళ్ళీ ఇట్లా ఫ్రంట్ నుంచి వచ్చేస్తున్నాను. సో అప్పుడున్నట్టయితే కళ కనిపిస్తలేదు లేదు, అప్పుడున్నప్పుడు బాగుండే, ఇప్పుడు మంచిగా అనిపించట్లేదు. ఆ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఏమనిపిస్తుండే ఇప్పుడు మనకి చార్మినార్ ఒకటి ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఒకటి ముందు పోతే క్లాక్ టవర్ ఇట్లా హైదరాబాద్ లో ఉంటాయి కదా, అది చూడగానే మీకు ఏమనిపిస్తుండే అసలు పాత కట్టడం ఆ పురాతన కాలం అవన్నీ అదే పురాతనమైనటువంటి అప్పుడు వాళ్ళు సిమెంట్ అవన్నీ లేవు కదా అక్కడ. అప్పుడు ఆ కట్టడం అయితే గట్టిగా ఉంది, అది మట్టితోనే కదా, మట్టి తొక్కేసి దాని మీద రాయి పెట్టేసి చేసేది కదా. అప్పుడు అప్పుడు కట్టిన కట్టడాలు అయితేనే మంచిగా ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే సిమెంట్ ఇది దాంట్లో ఏం వేస్తారో తెలియట్లేదు కానీ ఆ పట్టు గట్టిగా ఉండట్లా. అప్పుడున్నంత గట్టిగా కట్టడాలు ఇప్పుడు ఏం సరిగ్గా చేయట్లేదు. దాంట్లో చూడడానికి అప్పుడు బాగుండే, అప్పటివే బాగుండే, జర మంచిగా వాళ్ళ వేరు కదా, అది బాగుండే. కానీ ఇప్పుడు కడుతున్నారు కానీ మరి దీన్ని ఏందో తెలియట్లా. మన మీ కళ్ళ ముందు ఇట్లా కూల్చేస్తుంటే మరి బాధ అనిపిస్తుంది మేడం, బాధ అనిపిస్తుంది కంపల్సరీ. ఇక ఏమనలేము కదా, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏమనలేము. ఇప్పుడు ఫోటోలు ఏమైనా తీసి పెట్టుకురా దాచుకున్నారా అంటే ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, కానీ ప్రెసెంట్ ఈ మొబైల్ లేవు, ఇంకో మొబైల్ ఉంది, దాంట్లో ఉన్నాయి దాచి ఫొటోస్. పెట్టుకుంటారు ఇది ఒకటి కానీ, క్లాక్ టవర్ ఒకటి కానీ, చార్మినార్ ఒకటి కానీ, మన గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఉంది కదా, గోల్కొండ ఫోర్ట్ కానీ, మన బిర్లా మందిర్ ఒకటి, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఒకటి, గోల్డెన్ టెంపుల్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వెళ్ళి చూసాం కాబట్టి ఫొటోస్ కూడా జ్ఞాపకార్థంగా పెట్టుకున్నాం అన్నట్టు. ఇప్పుడు మన సాలార్జంగ్ మ్యూజియం దగ్గర ఎప్పుడు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు అవి కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే దీంట్లో ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ లో మాత్రం ఇక మంచిగా ఎవరిని ఏమన్నా రాదు, ఎవరిని ఏమంటారు బాధ అనిపిస్తుంది. పర్సనల్ గా పర్సనల్ నా లోపల నా ఫీలింగ్ అది. పొద్దున్న లేచి వాళ్ళు రాగానే ఏమనిపించింది నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కదా అవును, ఖాళీ ఖాళీగా ఇవన్నీ ఉండాలనిపించట్లేదు మేడం ఇక్కడ. ఇక బయటికి ఎక్కడైనా వెళ్తే ఇక ముంగట్నే బండి పెట్టుకొని అక్కడ ఏమైనా బుకింగ్స్ వస్తే వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది అంతే. ఇక్కడ ఉండాలనిపించింది. అప్పటికల్లా వేరు రైల్వే స్టేషన్, అప్పటికల్లా వేరు. ఇట్లా ఎంట్రెన్స్ అవ్వగానే ట్రైన్ కనిపించేది, అన్ని టికెట్ తీసుకొని అటు ఎక్కేది. ఇక ఇప్పుడు ఇల్లు పోవాలి, ఆడ నుంచి ఏ ప్లాట్ఫామ్ చూసుకోవాలి, మళ్ళీ
ఆడికి పోయిన తర్వాత అంతే ఇక సరిగా అవ్వట్లేదు. కళ పోయింది. పోయింది మొత్తం, లుకే పోయింది, కరెంట్ దాని మొత్తమే పోయింది ఇగో. అంత అలా కూల్చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు హైడ్రా ఒకటి లేక హైడ్రా లేక కూడా మొత్తం హైడ్రా లేకనే అయిపోయింది ఇది కూడా. ఇవి ఏం చేస్తారు చెప్పండి, అందరు పేదలే అంతే ఏమంటారు ఇక. ఇది అయితే గవర్నమెంట్ కాబట్టి నడుస్తుంది వీళ్ళకి. కొన్ని కోట్లు లక్షలు పెట్టి కట్టిస్తారు కాబట్టి ఇది నడుస్తుంది వాళ్ళకి. దానిపైన కూడా డబుల్ కమిషన్ మధ్య లేపేసేటోళ్ళు లేపుతారు కదా. దానివల్ల ఆ కమిషన్ కోసమైనా దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చేసి ఇలా కులబట్టి ఛాయిస్ కూడా ఉండొచ్చు అట్లా అనుకుంటున్నాను. నీకు మాత్రం మన హైదరాబాద్లో మంచిగా అనిపిస్తుంది. నాకైతే హైదరాబాద్ అంటే చార్మినార్ అలాగే ఉంది కానీ మోడిఫికేషన్ చేశారు కాబట్టి బాగుంది అది. ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ కొంచెం మోడిఫై చేస్తే బాగానే ఉంటుంది, కొంచెం పాతగా ఉండేది, దాని పెయింటింగ్ కానీ అలాంటివి బాగుండే. ఇప్పుడు ఇట్లా కూలగొట్టడం సేమ్ ఇదే రాదు, సేమ్ ఇదే డిజైన్ కానీ అలాగా మళ్ళీ రాదు కదా అన్నప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది, కంపల్సరీ బాధ అనిపిస్తుంది కదా. మన కళ్ళ ముందే కదా, పొద్దున్నేసి ఈ నుంచి రాత్రి అయ్యే వరకు ఈయనే ఉంటాం కాబట్టి. అప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కదా కేసీఆర్ ఉండే కదా, అప్పుడు జర మంచిగా ఉండే, ఎవరికైనా సరే బాగుండే అప్పుడు. ఇప్పుడు వచ్చిన కాడ నుంచి ఏం లేదు ఇక. బయటికి వెళ్ళాలి, దీని పోవడం, బండి ఆటో పోవడం, దానికి కిరాయి పోవడం, మనది ఇంట్లోకి వెళ్ళడం. ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు ఏం సరిగా. మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు నైట్ చేస్తే కానీ అసలు అవ్వట్లేదు ఇక. నైట్ కొన్ని రోజులు ఇంటికి పోకున్నా సరే కానీ ఈయనే కాసేపు పడుకోనట్లే ఒక 4-5 గంటలు పడుకొని మళ్ళీ దందా చేసుకుని. ఇప్పుడు ఆ లుక్ అది లేనే లేదు మేడం, ఛాయిస్ లేదు ఇక. అనిపిస్తలేదు ఇక, ఎట్లా ఉంటాం మేడం అట్లా అనిపిస్తలేదు. వేరే కదా లొకేషన్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయినాక కష్టం. మన రైల్వే స్టేషన్ మన హైదరాబాద్ లో ఉంది, మన సికింద్రాబాద్ లో ఉంది అనే ఫీలింగ్ ఉండే అప్పుడు. ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? మనం ఏడున్నాం అనేది తెలుస్తలేదు, లుక్ పోయింది కదా. సికింద్రాబాద్ ఉన్నామో తెలుస్తలేదు. సేమ్ ఇదే లొకేషన్ పెట్టి చూడండి వేరే దగ్గర, మన సికింద్రాబాద్ కాదు ఇది హైదరాబాద్ అని కూడా తెలియదు. ఇంత ముందుకు అయితే క్లాక్ ఉండేది కదా అక్కడ, క్లాక్ ఉండేది, ఆ క్లాక్ ఉండేది, ఫస్ట్ ఉన్నది ఆర్చీలు ఉండేది కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవరిని అడిగినా కంపల్సరీ ఇదేంటంటే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అనేది. ఇప్పుడు చూస్తే ఏం హైడ్రా అంటారు దాన్ని డైరెక్ట్, ఇప్పుడు చూస్తే హైడ్రానే అంటారు ఇక. హైడ్రా కూడా కొడుతున్నారు అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అదే ఈ స్టేషన్ అని కూడా ఎవరు అనలేరు ఇక, అది పరిస్థితి ఇక. అంటే చాలా తగ్గిపోయినాయి అప్పటికిప్పటికి. ఏం లేదు, కస్టమర్ డైరెక్ట్ అంతే బుకింగ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా దాన్ని మేము కూడా ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మూమెంట్. ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? ఇక్కడనే ఉంటా, సికింద్రాబాద్ లో ఉంటా. సికింద్రాబాద్ పుట్టి పెరిగింది మొత్తం ఈయనే? మొత్తం ఇన్నే. చిన్నప్పటి సంధి చూస్తున్నావు అయితే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ చూస్తున్నా. కూల్ చేస్తుంది ఎట్లా అనిపిస్తుంది? అమ్మా ఇక కొత్త గడుతురు కదా, మంచిగానే అవుతుంది. ఇక కొత్త గడుతురు కదా, ఎందుకు బాధమ్మా. కొత్తగా అంతా పెరుగుతున్నారు, జనాలు పెరుగుతున్నారు, స్టేషన్ కూడా పెద్దగా అవుతుంది, అంతా మంచిగానే ఉంది, పర్వాలేదు, బాగానే ఉంటుంది, పెద్దగా అవుతుంది కదా. అది అది 100 సంవత్సరాల పైనే అయింది అది. నేను 70 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నా నేను కూడా ఇక్కడనే. ఇప్పుడు ఏముంది, అంత గోడలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, కడుతున్నారు కదా, దాన్ని ఎవరిని ఏమంటారు, గోడలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, కొత్తగా అవుతుంది కదా, పర్వాలేదు. ఇక మిస్ అవుతున్నామా అంటే ఇక అయిపోయిన దానికి మనం ఏం చేస్తాం, దానికి ఏం లేదు. అదే ఉంటే నా గోడలు కూలి ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఎట్లా? 100 సంవత్సరాలు గ్యారెంటీ ఉండే, 100 అయిపోయింది అది. మళ్ళీ గోడలు కూలే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, ఎవరికన్నా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది కదా, వాళ్ళు కూల కొడుతురు, మంచిగా కడుతురు, పర్వాలేదు, బాగానే అవుతుంది. గ్రేటే మరి. ఇప్పటి వాళ్ళు అంత సగం మట్టి సగం అది పోస్తున్నారు, సిమెంట్ ఇంత అంత వేస్తారు, ఇంత పెద్దగా చేస్తారు, 3 రోజులకే కూలిపోతుంది. చాలా గ్రేటే, అది చాలా గ్రేట్ అనుకోవాలమ్మా. ఇంత పెచ్చు లేదు, అది చాలా బాగున్నది అది. కానీ ఇక దాని అగ్రిమెంట్ అయితే అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు దాన్ని కూలుతుంటే ఎవరేం చేయలేరు కదా. ఎందుకు బాధమ్మా, నేను డైలీ చూస్తుంటా, నాకేం అర్థం కాదు. ఇక డైలీ పొద్దున్న లేస్తే దాని ముఖం మీద చూసేది. नाम अमजद है। तो सिकंदराबाद स्टेशन के लिए। हाँ यहीं रहते हम लोग, सिकंदराबाद स्टेशन में रहते। हम लोग यहाँ पे हमारे बाप दादा सब यहाँ से गए, इधर ही करते काम। तो स्टेशन को आप देखकर आपका बिजनेस कर रहे हो? पहले से ही हम लोग का बिजनेस यहाँ पे स्टेशन है जब से, अभी तो टूट जा रहा हो, अब नया बिल्डिंग बनाते हुए। तो ये 100 इयर्स 150 इयर्स का पुराना पुल है, सच्ची है? हाँ हाँ निजाम हाँ, नवाब के लिए। निजाम के टाइम का है।
तो कैसे लग रहा है आपके आंखों के सामने तोड़-फोड़ हो अब रही है? वो देखो, अब वो उन लोगों की सहूलत के लिए बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, सहूलत के लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि बहुत बिजी हो जा रहा था ना वो, इसलिए अभी तोड़ के बड़ा बना रहे एकदम। अब वो तो बनाना ही पड़ता है। मेरा नाम मोहित है मैडम। ये स्टेशन 150 साल से है, एकदम पुराना इमारत, बहुत अच्छा था। अभी तोड़ दे रहे, हमको भी तकलीफ है कि पुराना इमारत तोड़ रहे। नवा भी इससे अच्छे बना रहे हैं, लेकिन पुराना इमारत का बात नहीं आता। लोग पुराने इमारत को देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, खुसूसन खारिज करके आते हैं। अभी बनने के बाद में मालूम होगा कैसा होगा बनने का इमारत, पता नहीं। और हमको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं साल है। से देख रहे भैया मैं आप? तो 25 साल से देख रहा हूँ मैडम, मैं 25 साल से देख रहा हूँ, वैसे ही था, एकदम खूबसूरत था, पूरा अच्छा। और 4 लिखे हुआ था उसमें, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, बहुत अच्छा था वो। पूरा अभी छोड़ दे रहे, हमको तो थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही, पुरानी इमारत टूट जा रहा हो। हाँ, वो बहुत स्ट्रांग है बोलकर बोल रहे हैं। बहुत स्ट्रांग है। पहले का क्या है, लोग हाथों से बनाए सो है, अभी जो बनेगा पूरा मिशनरी, पूरा अभी क्या है, जनरेशन अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, अभी अलग बन रहा। पहले का इमारत हाथों से बने से, निजाम सरकार से, वो खूबसूरती अब के पीरियड में नहीं है। पुराना का बिल्डिंग हम लोग थोड़ी देर भूल जाता पड़ेगा, खाली हम फोटो लेके रख लिए, फोटो को देख लेना पड़ेगा, होता ही। लेकिन पुराना इमारत का बात तो नहीं आता। पूछते घर वाले ऐसे हो रहे कहते हैं, क्या हो हाँ, रहा है? पब्लिक पूछती है, खानदान के लोग पूछते हैं, रिलेशन में भी पूछ रहे क्या बात है, सिकंदराबाद तोड़ दे रहे हैं। और हम लोग बोल रहे तोड़ दे रहे, लेकिन तकलीफ की तो बात है हम लोग को। तो कोई भी रेलवे स्टेशन तोड़ रहे बोलकर नहीं बोल रहे, सिकंदराबाद ही तोड़ रहे बोलकर क्यों नहीं, ऐसा? अब लोग का जहन अलग है। अब खुसूसन स्टेशन बोल के पूछना नहीं है, सिकंदराबाद तोड़ दे रहे देना स्टेशन। सिकंदराबाद से मशहूर है ये स्टेशन, इसलिए स्टेशन नहीं बोलते, बहुत कम लोग बोलते हैं। हाँ, तो दुखी हो रहा है आपको? हाँ, दुखी हो रहा, थोड़ा पुराना इमारत टूट रहा है। तो उसको तोड़ने में तो बहुत तकलीफ हाँ, बहुत तकलीफ हो रहा, बहुत मेहनत हो रहा लोगों का। बड़े बड़े जेसीबी लगे हुए, बुलडोजर लगे हुए, लारियों का लारियां निकल रहा उसमें से मट्टी। तोड़ने के लिए परेशानी हो रहा, बनाने के लिए तो सहूलत अच्छी है, लेकिन तोड़ने के लिए बहुत रिस्क है, वो बहुत स्ट्रांग अभी स्ट्रांग है। अभी ये जमाने में स्ट्रांग नहीं बनता, पूरा रेडीमेड तैयार कर दे रहे, जैसा बोले वैसा कर दे रहे, काम लगा दे रहे। वो कब गिरता कब टूटता फिर नहीं मालूम। इतने साल जो इमारत ये बना और टिका, ये इमारत नहीं टिकता इतना साल।